consider it a very special privilege for two reasons. One, typically installations are done by district governors, past district governors, vice district governors, and very, very, very senior leaders. And when a non-PDG is invited to perform this ceremony, it's certainly a privilege, and I thank you for this wonderful opportunity. And number two, usually even if opportunities come to people like me, it's within the district. So I'm being called outside to a different club. Of course, 320C is as close to my heart as 320D, but still an invitation from another district to install the office bearers is a double privilege to me. Okay, let me move on. I think we have lost quite some time in starting the program. That's why let me do it as quickly as I can. President, chief guest, all members of both the clubs, guests and friends. Once again, thank you very much for this wonderful opportunity to install the office bearers of both the clubs. Let me just begin by telling you what I am expecting from you from the club offices of both the clubs. So please keep your microphones muted all through the program, avoid crosstalk, avoid disturbance, etc. And when I invite you, when you see your name on the screen, I'm going to show the names of all the offices on the screen, thanks to Lakshmi, Samuel, and others who have prepared this slideshow. So I'm going to show your names on the screen. When you see your name, please stand up wherever you are. And towards the end of what I say, I'll ask you a very simple question. Will you perform these responsibilities to the best of your ability? This is the question I'm going to ask you. If you think you are going to do your best, just say, I will. Right? I cannot see your hand unless your camera is on. And maybe you can temporarily unmute yourself for a few seconds and just say, yes, I will. Or maybe you can go to the reactions and you can show a thumbs up. That also is fine with me. Okay, this is all you need to do. Once that is done, please unmute yourself again and the ceremony continues. Okay, very briefly, what is this ceremony? For some young members, new members, those who have just joined as Lions, అసలు ఈ ఇన్స్టలేషన్ ఎందుకు ప్రతి సంవత్సరం ఎందుకు చేస్తామంటే నా ఆన్సర్స్ ఏంటంటే it is not only to install the office bearers into their place, but also to celebrate a wonderful occasion to acknowledge the contributions made by Lions and others during the previous year, 1920, and to pay gratitude to the outgoing team, 1920, and to share the club's goals, because immediately after I finish, the incoming presidents are going to share their goals for the year 2021. So, ముందుగా మనం ఏం చేద్దాం 2019-20లో ఈ రెండు క్లబ్ల ఆఫీసర్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఒక్కసారి మనందరం చప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళ వర్క్ ను కంగ్రాచులేట్ చేద్దాం. మీ చప్పట్లు నాకు వినిపించకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ గట్టిగా కొట్టండి. రైట్, వాళ్ళు చక్కటి సర్వీస్ కార్యక్రమాలు చేశారు, వాళ్ళు చక్కటి ఇయర్ లీడ్ చేశారు, వాళ్ళ సర్వీస్ రిపోర్ట్స్ కూడా విన్నాను ఇంతకుముందు. సో as an appreciation, as a token for appreciation of the wonderful work that has been done by them, let's appreciate them. So thank you very much. Let's move on. Right. So we have celebrated the success. We have recognized the contributions made by the officers of the previous years, and some good work has been done. And we know that through the reports of the two secretaries, and these clubs are capable of much more, I know that. And there are some very, very, very good members in these two clubs, and quite a lot of them are known to me. And in fact, 320C, I have lots of very intimate friends. And that's why I love coming to 320C any number of times. Perhaps no other district invited me so many times as 320C in my entire Lion district career outside 320D. So that's why I always have a soft corner for this, and I love coming to this. Right. Okay, let's begin. These two Lions, మీ పిక్చర్స్ అక్కడ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నాయి, మీ పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి. మీరిద్దరు సుబ్రహ్మణ్యం గారు, రాజశేఖర్ గారు, మీరు ఇక్కడ ఉంటే దయచేసి మీ ప్లేస్ లో లేచి నిల్చోండి. మీరిద్దరు మీ క్లబ్ కు టేమర్స్ గా ఎన్నికయ్యారు. టేమర్స్ అంటే మీరు ఏం చేయాలి? ఎవ్రీ మీటింగ్ యూ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ కమ్. అందరికంటే ముందు మీరు రావాలి.
receive the other guests. మీ క్లబ్ కు వేరే వాళ్ళు వస్తారు కదా, maybe most likely some non-lions also will come, past governors will come, some ruling officers will come, some dignitaries will come, your own members will come. Please receive them, right? Be the club greeter. So whenever birthdays and other occasions are celebrated, whenever there is an opportunity for you to greet, so please become the greeter along with the immediate past president. And whatever club properties are there, like the gong, the gavel, and any other records, etc., please take care of them. నాలుగే నాలుగు పనులండి చేస్తారు కదా మీరు. ఇక్కడ నాకు వినిపించేట్లు ఒకవేళ అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఉంటే ఎస్ ఐ విల్ అని చెప్పండి, లేదా ఒకవేళ మైక్ అవైలబుల్ గా లేకుంటే మీరు చెప్పండి, నాకు విన్నట్లుగానే నేను అనుకుంటాను. Okay, let's move on. Right, the next two officers that are going to be installed are the tail twisters of both the clubs. Lion Bhargava Ramarao garu, Lion Prasad Rao garu. So in case you are there, please stand up wherever you are and please listen to me. What will the tail twisters do? Tail twisters job chala easy andi. Em cheyali? Meetings serious ga avutuntayi. Lions club meetings సామాన్యంగా సీరియస్ గానే ఉంటాయి కదా. అప్పుడప్పుడు మనం ఏదైనా చిన్న చిన్న జోక్స్ చెప్పటం, లేకుంటే ఏదో సమ్ ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి మనం ఏం చేయొచ్చు, కొంచెం లైటెన్ చేయొచ్చు. క్లబ్ అట్మాస్ఫియర్ ను కొంచెం లైటెన్ చేయొచ్చు. సో లైటెన్ చేయడం అంటే మధ్యలో హ్యూమర్, మధ్యలో ఎంటర్టైన్మెంట్. నిజానికి లయన్స్ క్లబ్ లో ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది అంటే ప్రతిరోజు ప్రతి మీటింగ్ లో కూడా ఏదో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఎందుకో నాకు తెలియదు కానీ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎలిమెంట్ పూర్తిగా పోయింది. మీటింగ్ అనగానే స్పీచ్లు తప్ప మరి ఏమీ ఉండట్లేదు. అందుకని చెప్పేసి కూడా ఒక కారణం కావచ్చు మన క్లబ్స్ లో మన సభ్యులను కోల్పోవటానికి. ఇంతకుముందు క్లబ్ మీటింగ్స్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ మీటింగ్స్ ఉండేవి, స్పీకర్ మీటింగ్స్ ఉండేవి, స్పెషల్ మీటింగ్స్ ఉండేవి, ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ మీటింగ్స్ ఉండేవి. నా క్లబ్ పేరు హైదరాబాద్ కాస్మో అండి, 320D లో ఉంటుంది. మా క్లబ్ లో ప్రతి మీటింగ్ లో తప్పకుండా ఏదో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది. ఈ రోజు ఒక సాయంత్రం, ఈ రోజు మా క్లబ్ మీటింగ్ ఉంది, దాంట్లో 2 ఎంటర్టైన్మెంట్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో మేము ఆన్లైనే జూమ్ లో మేము అంత్యాక్షరి, థీమాటిక్ అంత్యాక్షరి ఆడబోతున్నాం. రెండవది మ్యూజికల్ తంబోలా ఆడుతున్నాం ఈరోజు. ఇంకా అదేంటో కూడా నాకు పూర్తిగా తెలియదు, మా క్లబ్ నోటీస్ లో వచ్చింది. సో ఎవ్రీ క్లబ్ మీటింగ్ మస్ట్ హావ్ సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ దట్స్ పాసిబుల్ ఇఫ్ ద tail twister takes some initiative. Not only tail twister, others also can join, but tail twister's main job. And also in case somebody does some small mistake, you can also, you have the power to impose small penalties. వేరే క్లబ్ లో ఎవరికి అధికారం లేదండి, మీరు మాత్రమే చిన్న చిన్న ఫైన్స్ వేయచ్చు. ఫైన్స్ ఎందుకు వేస్తాం అంటే ఏదో తమాషాగా వాళ్ళను పనిష్ చేయటం కాదు, ఒక చిన్నగా వాళ్ళు ఏదో ఈసారి తప్పు చేశారు కాబట్టి మరోసారి చేయకుండా, ఏదో మీటింగ్ జరుగుతుంటే క్రాస్ టాక్ చేశారు, లేట్ గా వచ్చారు, లేబుల్ బటన్ మర్చిపోయారు, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లాంటప్పుడు యూ కెన్ ఇంపోజ్ స్మాల్ పెనల్టీస్. విల్ యూ ప్లీజ్ డూ దీస్ థింగ్స్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎబిలిటీ? ఓకే, నాకు మైక్స్ స్విచ్ ఆన్ అయి ఉన్నాయో లేదో తెలియదు, బట్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ దట్ యు హావ్ సెడ్ yes. Okay, let's move on. Club directors. There are 3 directors in each club. Ramarao garu, Narsimharao garu, Prasad garu, Bharati garu, Sridhar garu, Gayatri garu. Please stand up wherever you are and please listen to me for a description of your responsibilities. As directors, what will you do? You will formulate the club policies along with the other members of the board. Board lo meeru directors, megata vallu officers. ప్రెసిడెంట్ కూడా ఆఫీసరే, సెక్రటరీ కూడా బోర్డు లో ఆఫీసరే. మీరు అందరితో కలిసి, మీరు ఇతరులు, ఈరోజు నేను ఎవరెవరి పేర్లు అయితే చెప్తున్నానో అందరూ కలిస్తే క్లబ్ బోర్డు అవుతుంది, మీరు ఒకరే కాదు. సో మీరు అందరూ కలిసి ఏం చేస్తారు, రైట్, మీ యొక్క క్లబ్ యొక్క పాలసీస్ డిసైడ్ చేస్తారు. అవి డిసైడ్ చేయటమే కాకుండా వాటిని ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేలాగా చేస్తారు, ఫార్ములేట్ చేస్తారు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. దెన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ important responsibility to see that you are there in all the meetings except in emergencies. Please don't miss any meeting. Every meeting is important, and unless you all go, unless all of you are there, meetings will lose their charm. And in your absence, no decision should be taken, because I think if you are passionate, if you are active, if you are enthusiastic, if you participate, you become a part of the decision making process. So
please attend all meetings. Give time unselfishly. Chappakarledu. Every line has to do that. Intamunde Venkateshwara garu explain chesaru lines responsibilities ento. Then promote the club wherever you go. Promote. మన క్లబ్ మనం ఎప్పుడు మన భారతదేశం మనం ఎంత గొప్పదని చెప్పుకుంటాము, మన ఊరు ఎంతదని మనం గొప్ప చెప్పుకుంటాము, మన కుటుంబం ఎంత గొప్పదని మనం చెప్పుకుంటాము, మన ఫ్యామిలీ మన బిజినెస్ గురించి మనం ఎలా చెప్పుకుంటాము, లయనిజం గురించి కూడా మనందరం అలాగే మంచి మాట్లాడాలి. ఏదైనా చెడు ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. మన క్లబ్ మీటింగ్ లోనే ఇంటర్నల్ గా డిస్కస్ చేసి ఆ చెడు ఏంటో దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. పబ్లిక్ లో ఎప్పుడు కూడా లయనిజం గురించి చెడుగా మాట్లాడకూడదు. ఒక్క డైరెక్టర్సే కాదండి, అందరు ఎవరైనా లయన్స్ సభ్యత్వం స్వీకరించిండ్రు అంటే వాళ్లకు మేము చెప్పని బాధ్యత ఒకటి ఉంటుంది. మేము ఎవరో చెప్పం ఇండక్షన్ లో, కానీ ఆ బాధ్యత ఏంటి? యూ హావ్ టు స్పీక్ గుడ్ అబౌట్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ కన్విన్స్డ్, కంటిన్యూ. రైట్? వెంకటేశ్వర గారు ఇండక్షన్ చేసే ముందు ఒక మాట ఏమన్నారు? ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ ఇంట్రెస్టెడ్, if you are willing, if you have understood what I have said, then take this vote అన్నారు కదా. అట్లాగే మనం దీంట్లో మనకు లయనిజం మంచిది అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇది మంచిది, చాలా మంచి ఆర్గనైజేషన్. లెట్స్ స్పీక్ గుడ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. సో డైరెక్టర్స్, all 6 of you, will you please perform these responsibilities to the best of your ability? If your microphones are on, please say yes. I don't know if you're there. Maybe I can't hear you. Otherwise, the microphones are muted, all muted. Okay. There is a marketing communication chairperson, Sai Satvik. I also have just seen him as the master of ceremony, and he has done a great job. I don't know how long he has been a member, but he seems to be quite acquainted with his responsibilities and duties already. Congratulations, Satvik, for the wonderful work you have done as a master of ceremony. As marketing communication chairperson, what is your responsibility? You have to see that all club activities are properly promoted through all possible media. న్యూస్ పేపర్ కావచ్చు, టీవీ కావచ్చు, మీ ఓన్ జర్నల్ కావచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాగజైన్ కావచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగజైన్ కావచ్చు, వీటిలో మంచి మీకు పబ్లిసిటీ వచ్చేలాగా మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. ఏం ప్రయత్నం అంటే ఉంది? మీరు ఒక ఫోటో, మీ యొక్క దాని రిపోర్టు, ఒక క్యాప్షన్, దాని గురించి ఒక ఆర్టికల్ పంపిస్తే టిపికల్ గా ఎన్నో చోట్ల చూస్తారు. గోవిందరాజ్ గారు నాకు గుర్తొస్తారు. గోవిందరాజ్ గారు ఉన్నట్లు మీటింగ్ లో గోవిందరాజ్ గారు లయన్ మ్యాగజైన్ పబ్లిష్ చేస్తారు. ప్రతి నెల వెంట పెడతారు. డిస్ట్రిక్ట్స్ వెంట పడి ఏం చేస్తారు? నాకు ఒక ఫోటో పంపించండి బాబు, ఒక ఆర్టికల్ పంపించండి అంటే అంత స్పేస్ ఉంది, కానీ మనం కంట్రిబ్యూట్ చేయట్లేదు. మరి సో మనకున్న అవకాశాన్ని మనం వినియోగించుకోవట్లేదు. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ ప్రాపర్ గా మీ క్లబ్ గురించి మీరు ప్రమోట్ చేయండి. సాత్విక్, ఐ థింక్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ డూ దాట్. సో పబ్లిసైజ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్. పబ్లిసిటీ 2 రకాలుగా ఇవ్వచ్చండి. యాక్టివిటీ కాకముందు ఇవ్వచ్చు, యాక్టివిటీ అయిపోయిన తర్వాత ఇవ్వచ్చు. 2 ఇవ్వాలి. 2 ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ సర్వీస్ యాక్టివిటీ విషయంలో. సర్వీస్ యాక్టివిటీ జరగక ముందు పబ్లిక్ కొరకు ఇవ్వాలి. సర్వీస్ యాక్టివిటీ అయిపోయిన తర్వాత పబ్లిక్ కొరకు, లయన్స్ కొరకు యాక్టివిటీ గురించి ప్రమోట్ చేయాలి. మీటింగ్ అవ్వకముందు మీటింగ్ నోటీస్ వెళ్తుంది, మీటింగ్ అయిన తర్వాత మినిట్స్ వెళ్తాయి, సేమ్ డే. రైట్? సో పబ్లిసైజ్ యాక్టివిటీస్. అండ్ ఒక్కొక్కసారి మనకు అనిపిస్తుంది, అయ్యో మనం సిటీలో ఉన్నాం కదా, మన క్లబ్స్ అన్ని సిటీలోనే ఉన్నాయి, న్యూస్ పేపర్లో రావటం చాలా కష్టం, టీవీలో రావటం చాలా కష్టం, మనకు పబ్లిసిటీ ఎక్కువగా దొరకట్లేదు అంటే మనం అప్పుడు ఆలోచించాలి, మనం పబ్లిసిటీ వర్తి యాక్టివిటీస్ మనం చేయట్లేదేమో. కాబట్టి మనం లెట్స్ చేంజ్ ద కోర్స్ that we have taken. Maybe there are other activities that get better publicity. There's nothing wrong. Or maybe there is a technique, there is a tool that will help us get good publicity. We have to use that. Right? Em cheste daniki publicity vastundo ఆలోచించాలి. Satvik, will you do that? Yes, sir, I will. Wonderful. Thank you very much. Right. Next, LCIF chairpersons, Lion Lakshmi Murthy garu, Lion Abraham Lincoln garu. So please rise wherever you are and please listen to me for the responsibilities that you have to hold this year as in this capacity. So you have to promote LCIF. సామాన్యంగా క్లబ్లలో ఇమీడియట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ LCIF చైర్పర్సన్ ఉంటారు. మేబీ మీ క్లబ్ లో ఎవరిని అనుకున్నారో నాకు తెలియదు, ఎవరైనా పర్వాలేదు. మీరు బికాజ్ యు ఆర్ ద చైర్పర్సన్, what do you need to do? You have to ensure that LCIF, its policies, its philosophy, its ideas, and the need to donate, and the projects that they have undertaken, all these things are constantly, continuously promoted. So that's your responsibility. సంవత్సరం అంతా మీకు ఇది ఒక మెయిన్ బాధ్యత. LCIF ఏం చేస్తుందని మీకు తెలిసినా అది అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. మీ క్లబ్ లో 25, 30 మంది, 40 మంది మెంబర్లు ఉంటారు.
సో అదేం చేయండి, మీకు ఏదైనా మంచి ఎల్సీఎఫ్ చేసిన మంచి విషయాలు తెలిసే అనుకోండి 40 మందికి పంపించండి, అంతే, సింపుల్, రైట్. ఎవరైనా డొనేట్ చేశారనుకోండి, డొనేట్ చేసిన వాళ్ళ గురించి చక్కగా అప్రిషియేట్ చేస్తూ అందరికి తెలియజేయండి. ఏదైనా ఒక క్లబ్ వాళ్ళు 500 రూపాయలు ఎల్సీఎఫ్ కొరకు డొనేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, అది అందరికీ చెప్పండి, దాని గురించి వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి. దాట్స్ ఆల్. క్యాంపెయిన్ 100 జరుగుతూ ఉంది, ఇప్పుడు 1 year ఎక్స్టెండ్ అయింది. క్యాంపెయిన్ 100 గురించి ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ ఎవ్రీబడి. ద మిషన్ ఆఫ్ ఎల్సీఎఫ్, ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఎల్సీఎఫ్, అండ్ the significance, why LCIF is there, why have we started one more foundation when LCI is already there. So there is something, there is a big reason for that. అట్లాంటివన్నీ మీకు తెలుసుకొని మీరు అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇంకొకటి అంతకంటే ముఖ్యమైన పని ఏముందంటే, యూ హ్యావ్ టు రైజ్ ఫండ్స్. మీ క్లబ్లో చాలా మంది తెలియక ఏం చేస్తారు, ఎల్సీఎఫ్ కు ఓన్లీ లయన్స్ డొనేట్ చేయాలేమో అనుకుంటారు. తప్పు. లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ కు ఎవరైనా డొనేట్ చేయొచ్చు. లయన్స్ చేయొచ్చు, నాన్ లయన్స్ చేయొచ్చు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చేయొచ్చు. చనిపోయిన వాళ్ళ పేరుతో కూడా లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా డొనేషన్స్ ఇవ్వవచ్చు. మనం సరిగా వాళ్ళకు వివరిస్తే కొంతమంది ముందుకు వస్తారు. సో దేర్ ఆర్ పీపుల్, రైట్, హూ డైడ్, బట్ ఇన్ దేర్ నేమ్ వీ వుడ్ లైక్ టు డొనేట్. స్మారకార్థం అంటారు కదా, అట్లా ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. మా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక సంవత్సరం 1 year old బేబీ కూడా ఎంజేఎఫ్ అయిపోయింది, మెల్విన్ జోన్స్ ఫెలో అయిపోయింది. Right, my daughter became a Melvin Jones Fellow maybe about 15 years ago. So there is an opportunity. My daughter is not alive, but still she donated like that. So let's all try to raise funds. Manamu iddam, itarlato ippiddam. And grant opportunities ignored. Chala varaku asalu mana districts lo applications ఏ రావట్లేదు సంవత్సరాల తరబడి, రైట్. చాలా నిరుత్సాహంగా ఉంది. సో మనం ఎక్కడైనా క్లబ్స్ లో 320Cలోనే కదా మీర్పేట్ ఉండేది. సో మీర్పేట్ క్లబ్ అట్లాంటి క్లబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎల్సీఎఫ్ గ్రాంట్స్ తీసుకుని అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ చేయగలిగారు. మరి మీరు కూడా అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా ఇతర క్లబ్స్ కూడా చేయడానికి చక్కటి అవకాశం ఉంది. యూ నీడ్ ఎ డ్రీమ్, యూ నీడ్ ఎ విజన్, యూ నీడ్ ఎన్ యాక్షన్ ప్లాన్, అండ్ యూ నీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ టు డూ ఇట్. దట్స్ ఆల్. ఫండ్స్ ఆర్ దేర్, మనీ ఇస్ దేర్, వీ షుడ్ నో హౌ టు టేక్ ఇట్. ఒకసారి ఎల్సీఎఫ్ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడిగాను, ఇంతవరకు 53 సంవత్సరాల్లో డబ్బులు లేని కారణంగా ఎల్సీఎఫ్ గ్రాంట్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని రిజెక్ట్ చేసింది అని అడిగారు. వాళ్ళు సమాధానం చెప్పారంటే 53 సంవత్సరాల చరిత్రలో ఒక సింగిల్ అప్లికేషన్ కూడా డబ్బులు లేని కారణంగా మనం గ్రాంట్ చేయలేదు. వేరే కారణాల వల్ల రిజెక్ట్ చేసాం, అప్లికేషన్ సరిగా లేదు, దాంట్లో ఏవో లాక్యూనా ఉంది, కానీ డబ్బులు లేని కారణం అంటే మనం వీ హ్యావ్ గుడ్ ఫండ్స్, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దెమ్. సో ప్లీజ్ మీ ఇద్దరు క్లబ్స్ కూడా, మీ ఇద్దరు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసెస్, క్లబ్ ఆఫీసెస్ కూడా దయచేసి గ్రాంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే కూడా వాటిని వినియోగించుకోండి. విల్ యూ ప్లీజ్ డూ దీస్ థింగ్స్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎబిలిటీ? Yes, sir. We will. Thank you very much. Thank you both of you. Let's move on. Now we are going to the club service chairpersons. Past Governor Lion Venkateshwara Rao garu and Lion Sudhakar Karta garu. Oka past governor club lo ordinary member ga, right, oka chinna బాధ్యత స్వీకరించి మళ్ళీ పూర్తిగా దాంట్లో రంగంలోకి దిగి తన కమిట్మెంట్ ను, తన ప్యాషన్ ను చూపించడం చాలా రేర్. చాలా మంది పాస్ గవర్నర్స్ అవగానే అమ్మో మేము చాలా పెద్దవాళ్ళం, ఇంకా చిన్న చిన్న పనులు ఎందుకు చేయటం అనుకుంటారు. కానీ ఐ అప్రిషియేట్ ద enthusiasm of past district governor Venkateshwara alage Sudhakar Karta garu. So మీరేం చేయాలండి? I think I don't need to explain them to you. You have to promote service. That's all, simple. అయితే సర్వీస్ ప్రమోట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? అసలు లోకల్ నీడ్స్ ఏంటి, మన ఊళ్ళో, మన కమ్యూనిటీలో, మన కాలనీలో, మన చుట్టుప్రక్కల ఏ అవసరాలు ఉన్నాయి అవి స్టడీ చేసి వాటికి తగినట్లుగా అప్రోప్రియేట్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ ను మనం టేకప్ చేసేట్లుగా క్లబ్ ని మనం గైడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్లబ్ బోర్డ్ లో మీటింగ్ జరిగినప్పుడు మీరు సేవ వాళ్లకు ఈ విధంగా అందించడం. మన కమ్యూనిటీలో ఈ అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేద్దాం, కమ్యూనిటీ సర్వీస్ మనం ఆర్గనైజ్ చేద్దాం, గ్లోబల్ ఫోకస్ ఏరియాస్ మనం ఎంకరేజ్ ప్రమోట్ చేద్దాం. మీ గవర్నర్ గారు కృష్ణమూర్తి గారు కొన్ని ప్రయారిటీ ఏరియాస్ చూస్ చేసుకున్నారు, ఆయన ఓన్ ఫోకస్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, వాటిలో సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేద్దాము. సో అట్లాగే సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము, నాన్ మెంబర్స్ ను ఇన్వాల్వ్ చేద్దాం. ఈ లాస్ట్ పాయింట్ నాకు చాలా ఇష్టమైంది, ఇది నిజానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అయింది కూడా. మనం సామాన్యంగా ఏం చేస్తాం, సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ లో మన క్లబ్ మెంబర్స్ వెళ్తాం, సర్వీస్ చేసుకుంటాం, వస్తాం.
లేదా కొన్ని క్లబ్స్ లో ఇంకా సర్వీస్ మన మెంబర్స్ కూడా సరిగా రారు, ఒకరో ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్తారు, వాళ్ళే సర్వీస్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటారు వచ్చేస్తారు. అలా కాకుండా ఎప్పుడు ఏ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ చేసినా ఇఫ్ వి ఇన్వాల్వ్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ, right, if we involve some at least half a dozen people from that colony, from that locality, I think Lionism gets the right image and also it will go into the public. చాలా సార్లు మనం ఏం చేసామో మనకు తప్ప ఎవరికి తెలియదు. సో అట్లా కాకుండా ప్లీజ్ ఇన్వాల్వ్ ద నాన్ మెంబర్స్ ఆల్సో ఇన్ ఎవ్రీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ దట్ యు టేక్ అప్. సో విల్ యూ ప్లీజ్ perform these responsibilities to the best of your ability, both of you? Thank you. Thank you very much. Okay, let me move on again. So club membership chairpersons, right? Lion Somyajulu garu, Lion Indra Rani garu. Okay, what are your responsibilities? The name itself is obvious. మీ బాధ్యత ఏంటో మీ పేరులో ఉంది మెంబర్షిప్. సో మీరు మెంబర్షిప్ ను ప్రమోట్ చేయాలి. మెంబర్షిప్ ని 3 రకాలుగా ప్రమోట్ చేయొచ్చండి. ఒకటి ఏం చేయొచ్చు, మీ క్లబ్ లోకి కొత్త సభ్యులను ఆహ్వానించవచ్చు. రెండవది, ఒక కొత్త క్లబ్ ఏమైనా ఫామ్ చేయడానికి వీలు ఉందేమో చూసి ఆ క్లబ్ ఎక్కడైనా అవకాశం ఉంటే 20 మంది సభ్యులు రెడీగా ఉంటే ఒక కొత్త క్లబ్ ఫామ్ చేయొచ్చు. మూడవది, మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న మెంబర్స్ వెళ్ళిపోకుండా కాపాడుకోవచ్చు, రిటెన్షన్. అంతే. ఈ రోజుల్లో ఇంకా మీకు గోవిందరాజు గారికి అవకాశం వస్తే చెప్తారనుకుంటా, లియో క్లబ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకా రకరకాల కొత్త అవకాశాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు, రైట్? ఆ అవకాశాలను వినియోగించుకుని కొత్త రకాలు, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు వర్చువల్ క్లబ్స్ వచ్చాయి, క్యాంపస్ క్లబ్స్ వచ్చాయి, ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి, రైట్? అట్లాంటివన్నీ మీరు వినియోగించుకొని యూ క్యాన్ ఎక్స్టెండ్ న్యూ క్లబ్స్ సో దాట్ న్యూ కమ్యూనిటీస్, new locations also are served. There is service available where there is a need, there is a lion antunna kada. Mari in case there is a place where there is no lion, maybe we can extend the opportunity there, right? So please ensure retention, please explore if there is an extension opportunity and get new members. మీ ఫ్రెండ్స్ ను, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ను, తర్వాత మీకు ఆఫీస్ లో పనిచేసే కాలేజ్ ను, వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేయండి. కొంతమంది రావచ్చు, రాకపోయినా పర్వాలేదు, ఇన్వైట్ చేయండి. ఇన్వైట్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అసలు, రైట్? సో యూ క్యాన్ increase the membership of your club. I'm sure you will help your club grow at least by 10% by the end of the year. 30 మంది అంటే కనీసం 33 ఉండాలి చివరికి. ఇది మీకు నేను ఇచ్చే టార్గెట్ ఇది, right? So please do it. Will you perform these responsibilities to the best of your ability? Thank you. Right. So let's move to the treasurers. నేను ఆర్డర్ కొద్దిగా చేంజ్ చేశానండి. ఇంటర్నేషనల్ సజెస్ట్ చేసిన ఆర్డర్ ప్రకారంగా సామాన్యంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ తర్వాత వస్తారు, కానీ చాలా చోట్ల వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ డైరెక్టర్స్ తో కలిపి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు. ఏం పర్వాలేదు, ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళవే. ఆర్డర్ ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ సజెస్ట్ చేసింది కాబట్టి ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ దాట్. ఓకే, సో ద ట్రెజరర్స్, ద 2 treasurers, జానకి పాతూరి గారు, ఏ వేణు గారు. సో ప్లీజ్ రైజ్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ అండ్ ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ ఫర్ ద డెస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. 1, డ్యూస్ కలెక్ట్ చేయాలండి. మరి మీరు నాకు ఇద్దరు ఒక కన్ఫర్మేషన్, మీ డిస్ట్రిక్ట్, మీ క్లబ్ డ్యూస్, మీ క్లబ్ లో ఎంత మంది మెంబర్లు ఉన్నారో 100% డ్యూస్ ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసి ఉంటేనే మీరు బెస్ట్ ట్రెజరర్స్ అండి. మరి చేశారో లేదో నాకు తెలియదు. చేయలేదు అంటే మీరు ఇంకా పని మొదలు పెట్టలేదు అన్నట్లు, రైట్? మా డిస్ట్రిక్ట్ లో దాదాపు 30 clubs and 30 clubs. Paid, sir. International and district dues are also already paid, sir. Wonderful, wonderful. Hearty congratulations. Thank you very much. So you are a best treasurer, the treasurers, right? So collecting the dues from the members is the first responsibility. Preferably this should happen immediately after you take up responsibility. And June 30th లోపలే చేయగలిగితే మంచిది. కనీసం మనం జూలైలో ఉన్నాం కాబట్టి జూలైలోనే కంప్లీట్ గా డ్యూస్ కలెక్ట్ చేయాలి. క్లబ్ ఫండ్స్ ను జాగ్రత్తగా కాపాడి, ప్రతి రూపాయి పబ్లిక్ నుంచి, మెంబర్స్ నుంచి తీసుకున్న ప్రతి రూపాయి విలువైంది, దాన్ని జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవాలి. అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ అప్పుడప్పుడు మీ క్లబ్ లో బాధ్యత, మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో, మీ క్లబ్ లో ఉన్న ట్రెడిషన్ బట్టి మంత్లీ కానీ, బై మంత్లీ కానీ, క్వార్టర్లీ కానీ క్లబ్ అకౌంట్స్ ప్రెజెంట్ చేయాలి. ప్రతి క్లబ్ లో ప్రెజెంట్ చేయండి. క్లబ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏముంటాయండి? చాలా తక్కువ ఉంటాయి నిజానికి. సో స్టేట్మెంట్ ప్రతి నెల ఎంత మారుతుంది? మేబీ ఒక 4 or 5 or 10 దాంట్లో ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. అవి ప్రతిసారి ప్రెజెంట్ చేయండి. ఇంకా బాగుంటుంది. మీరు మంచి ట్రెజరర్ కావడానికి చక్కటి అవకాశం ఉంటుంది.
So treasurer also is a member of the district governors advisory committee. I'll come to that a little later. Okay, then joint secretaries Sarita and Ramamurthy garu, inka secretaries Shivarama Shastri garu, Tarangini garu. వీళ్ళు నలుగురు ఒకేసారి దయచేసి లేచి నిల్చోండి. Right. What are your responsibilities? You are, maybe if I can put it in one word, you are the live wire of your club. Right? You are the backbone of the club. Right? It is with your effort that the club is going to succeed. If the secretary succeeds, the club is certainly going to succeed. Even చేయాలి మీరు? Lot of good communication. Communication చైర్పర్సన్ కూడా ఉన్నారు కదండి క్లబ్ లో, వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోండి, మీరు చేయండి. సెక్రటరీ, జాయింట్ సెక్రటరీ, ట్రెజరర్, మీరు అందరూ షేర్ చేసుకోండి వర్క్. ఎవ్రీ మీటింగ్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్. Every service activity must be communicated. Everything that is happening outside the club also must be communicated to your members. అర్థమైందండి? మీ క్లబ్ మీటింగ్స్ గురించి, మీ క్లబ్ సర్వీసెస్ గురించి, మీ క్లబ్ బయట లయరిజంకు సంబంధించి మీ మెంబర్స్ కు ఉపయోగపడే మంచి విషయాలు కూడా మీ సభ్యులకు కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉండండి. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటో పూర్వకాలంలో కాదు కదా. నేను గోవిందరాజు గారు కలిసి ఆ రోజుల్లో ఒక టైప్ రైటర్ ఉండేది, నాకు బాగా గుర్తుంది. గోవిందరాజు గారికి చాలా ఫాస్ట్ గా చేసేవాడు. ఆయన టైప్ మషిన్ పైన ఒక్కొక్కసారి 8 కాపీలు 10 కాపీలు పేపర్లు, కార్బన్ పేపర్లు పెట్టి టైప్ చేసుకొని పోస్ట్ చేసే రోజులు ఆ రోజుల నుంచి. ఈ రోజు ఎంత ఈజీ అండి, వాట్సాప్ లో ఒక మెసేజ్ పంపించడం. You can send a photo, you can send an audio file, you can text, and whatever. So easy it is. So the more you communicate, the more successful you are. బెస్ట్ సెక్రటరీ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎవరంటే ఎక్కువ కమ్యూనికేట్ చేసేవాళ్ళు. సింపుల్. అయితే ఆ కమ్యూనికేషన్ గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. అనవసరమైనవి పంపించకండి. రైట్? వాళ్ళకి రాంగ్ టైంలో పంపించకండి. దాన్ని మిస్యూజ్ చేసుకోకండి, వాట్సాప్ కానీ అట్లాంటివి. సో కీప్ దోస్ నార్మ్స్ ఇన్ మైండ్. రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయండి. క్లబ్ రికార్డ్స్ కూడా ఇంతకుముందు లాగా కాదండి. ఇంతకుముందు ఏంటంటే క్లబ్ రికార్డ్స్ చాలా ఇబ్బంది ఉండేది. ఇప్పుడు అన్ని ఇంటర్నెట్ లోనే ఉంటున్నాయి, అన్ని ఆన్లైన్ ఉంటున్నాయి. సో యూజ్ దెమ్. Submit reports, monthly reports, quarterly reports, whatever they are, submit them. Be a liaison between the club and the district, club and region, etc. Then be an active member of the district governors advisory committee. Will you perform these responsibilities to the best of your ability? I can see some secretary's cameras on. I cannot hear you anyway. Thank you. I see your hand. Thumbs up. Yes, good. Thank you very much. That's good. Right. Let's move on. And the second vice presidents, S.V. Ram Babu garu and Radha Krishna garu. So you are in fact some kind of a president, but in the waiting. President మీరు waiting లో ఉన్నారు, president say. అయితే ఒకవేళ ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే ప్రెసిడెంట్ లేని సందర్భంలో మీరు ప్రెసిడెంట్ గా యాక్ట్ చేయాలి. మీకు ఏమైనా కమిటీస్ కొన్ని అప్పచెప్తే ఆ కమిటీస్ బాగా ఫంక్షన్ అయ్యేట్టుగా చూడాలి. థర్డ్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు కాబోయే ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి దానికి ప్రెసిడెంట్ గా బాగా చేయాలి అంటే దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి, ఆ స్కిల్స్ ను మీరు ఎక్విప్ చేసుకోవాలి. మీ టర్మ్ కు ప్రిపేర్ కావాలి. సో దీస్ ఆర్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. విల్ యూ పర్ఫార్మ్ దీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ అబిలిటీ? I think you've said yes. Thank you very much. Then the leadership chairman. సామాన్యంగా ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ క్లబ్ లో వేరే ఉన్నట్టున్నారు. ఇద్దరిని కలిపి ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. క్లబ్ లీడర్షిప్ చైర్పర్సన్ చంద్రకుమార్ గారు, రాజేష్ కుమార్ గారు. క్లబ్ ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నరసింహమూర్తి గారు, లక్ష్మణాచారి గారు. ఓకే, మీరందరూ ఏం చేయాలి? సో ఆఫ్ కోర్స్ లీడర్షిప్ అంటేనేమో లీడర్షిప్ ప్రమోట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇంతకుముందు నేను సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి ఏం చెప్పాను, అలాగే మీరు కూడా యు ఆర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ద మేకింగ్. As a GLT chairperson, you have additional responsibilities to promote leadership. Simplest ఒక్కటే ఒక సలహా, మీ క్లబ్ లోనే మీరు లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. లేక మీకు ట్రైనింగ్ అవసరమైతే మీరు తీసుకోండి. మీరు కండక్ట్ చేసి బయట వాళ్ళని పిలిచి మీ క్లబ్ మెంబర్స్ కు లీడర్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పించండి. దాట్స్ ఆల్. Right? This is your responsibility, and the first vice president also is a member of the district governors advisory committee. Now coming to the most important officers of both the clubs, right? The chief executive officers of the club for the year 2020-21, right? The managers, the chairpersons, the top most important people, the people who are going to steer the club are right administrative
guidelines and also bring glory to your club. President Lion Samuel Selvam and President Lion C.H. Kameshwari. So please raise for a moment wherever you are. Right. So what are you? As I already told you, you are the two most important officers of your club. Right? One in each. And your success is your club's success. Like the Prime Minister decides the success of a country, like a Chief Minister decides the success of a state, like some very big manager of a company decides the success of that company, right? Your success is your club's success. So be your best and make your club the best. And you have to build your club in every possible way. Be club membership build చేయాలి, మీ క్లబ్ లో సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ బిల్డ్ చేయాలి, మీ క్లబ్ లో లీడర్షిప్ బిల్డ్ చేయాలి, మీ క్లబ్ లో ఆల్ రౌండ్ యాక్టివిటీస్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ వేలో మీ క్లబ్ మీరు బిల్డ్ చేయాలి. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, సో వాట్ ఎవర్ గ్రోత్, వాట్ ఎవర్ సక్సెస్, whatever positive things have happened in your club, it's going to be because of you. You are going to be remembered. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఏమంటారు, ఫలానా వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు, ఫలానా వాళ్ళు గవర్నర్ ఉన్నప్పుడు, ఫలానా వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు, ఫలానా వాళ్ళు చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు అంటారు కదండి. సో అట్లాగా మీరేం చేయాలి, మీ పీరియడ్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. దో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ అలోన్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి సపోర్టెడ్ బై యువర్ ఎంటైర్ టీమ్, బట్ it's going to be your term because it's going to be remembered whatever has happened during this term as under your chairmanship, right? So build your club in every possible way, preside over the meetings. Meetings preside చేయడం అంటే ఇప్పుడు కుర్చీలో కూర్చోవడం కాదండి, గంట ఎలా కొట్టాలో కూడా నేర్చుకోవాలి, మాట్లాడటం ఎలాగో నేర్చుకోవాలి, ఉపన్యాసం ఎలా ఇవ్వాలో నేర్చుకోవాలి, ఒక సభ్యుల్లో కొంతమందిలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉంటే దాన్ని ఎలా మనం మోల్డ్ చేయాలో నేర్చుకోవాలి, ఏదైనా డిసెన్షన్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలో నేర్చుకోవాలి. సో ఇది ఒక అద్భుతమైన లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. మన ప్రెసిడెంట్ చేసి మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ గా దిగిపోయినప్పుడు మనం పర్సనల్ గా మనం ఇవాల్వ్ కాలేదు, డెవలప్ కాలేదు అంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ రాంగ్. ఐ మస్ట్ హావ్ ఏ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ పర్సన్ ఆఫ్టర్ ఐ బికమ్ ఏ ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ అయిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో, వాళ్ళ కుటుంబంలో, వాళ్ళ వ్యాపారంలో, వాళ్ళ వృత్తిలో కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకుని అవి అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి. అంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇది. ప్రతి ఒక్కటి నేర్పిస్తుంది మీకు ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు. చిన్న విషయాల దగ్గర నుంచి చాలా సిగ్నిఫికెంట్ థింగ్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో ప్రిసైడ్ ఓవర్ ద మీటింగ్స్, అపాయింట్ కమిటీస్, డెలిగేట్, గివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు అదర్స్, ఇన్వాల్వ్ పీపుల్ so that the whole club is involved and no member is neglected. A neglected member is a lost member. An uninvolved member is a member lost. Library lo untundi, the book misplaced is the book lost. Book chemistry book తీసుకోపోయి ఫిజిక్స్ లో పెట్టినా అంటే అది ఇంకెవరికి దొరకదు. మరి అట్లాగే ఒక మెంబర్ ని కూడా మనం వినియోగించుకోలేదు అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉంటాడు ఆ మెంబర్, లాస్ట్ మెంబర్. సో ఎవ్రీ మెంబర్ మస్ట్ బి యూటిలైజ్డ్. వాళ్ళ పొటెన్షియల్, వాళ్ళ కేపబిలిటీ అంటూ తెలుసుకొని మనం వాళ్ళకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చి ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. చివరిగా మీరు ఇంతకుముందు నేను చెప్పలేదు, సెక్రటరీ, తర్వాత ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, కొన్ని సందర్భాల్లో ట్రెజరర్, మీ నలుగురు డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ అడ్వైజరీ కమిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది, దానిలో సభ్యులు. డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ అడ్వైజరీ కమిటీ అంటే జోన్ మీటింగ్ అంటాం మామూలుగా. మీ జోన్ చైర్పర్సన్ ఇన్వైట్ చేస్తారు. ఆ మీటింగ్స్కి వెళ్ళి మీరు ఏం చేయాలి, మీరు ఏమైనా సలహాలు గవర్నర్ కు, క్యాబినెట్ సెక్రటరీకి, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కు మీరు ఏమైనా సలహాలు ఇవ్వాలి అంటే ఆ జోన్ మీటింగ్ ద్వారా, జోన్ చైర్పర్సన్ ద్వారా మీరు ఆ సలహాలు ఇవ్వచ్చు. ఒకరితో ఒకరు పరిచయాలు పెంచుకోవచ్చు, ఇతర క్లబ్స్ తో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు, గుడ్ థింగ్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో జోన్ మీటింగ్ ఇస్ అన్ ఎక్సలెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూ టు do all these things, and you are members of the advisory committee. Please utilize that opportunity. Will you perform all these responsibilities to the best of your ability? I want to hear a loud yes from both the presidents. I will. One more voice. I will. That is only one voice. I want to hear a second voice. Kameshwar garu, please unmute yourself, madam. Kameshwari garu, will you please perform these responsibilities to the best of your ability? I think there is a problem with the microphone. Okay, I'll take it for granted that you have said. I think Kameshwari is seen there, I think. Yes, yes, sir, she's seen. Will you please say a loud yes, Miss Lion Kameshwari?
Oh, wonderful, wonderful. I also see your thumbs up. That's wonderful. Thank you very much. And then hearty congratulations, both of you. Now all of you are installed. And you have the support of your club. మీ క్లబ్ లో ఇతర సభ్యుల యొక్క సపోర్ట్ మీకు ఉన్నందుకే మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు. మీరందరూ ఇప్పుడు ఎలెక్టెడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆఫీస్ బేరర్స్ ఆఫ్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ క్లబ్. Your term began on July 1st, but today you are officially, formally installed. Hearty congratulations at this stage. ఒకసారి అందరం మొత్తం అటెండ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఒకసారి వీలైతే మన మైక్రోఫోన్స్ అన్మ్యూట్ చేసి అందరినీ ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేస్తారా లక్ష్మి గారు? Yes, sir. అన్మ్యూట్ ఆల్. అందరూ ఒకసారి చప్పట్లు కొడదాం, వినపడాలి. Thank you very much. మళ్ళీ అందరినీ మ్యూట్ చేసేయండి. Okay, thank you very much. Wonderful again. Hearty congratulations. Now, presidents ఇద్దరు ఎక్కడైతున్నారో మీ ప్రక్కల ఒకవేళ అవుట్ గోయింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటే మంచిది. ఒకవేళ లేకపోతే మీ అందుబాటులో ఉన్న వేరే లయన్ మెంబర్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో ఒకసారి ఆ గావెల్ మీ చేతికి ఇప్పించుకోండి. ఒక ఫోటో తీసుకోండి మంచిగా చక్కగా. వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బ్యానర్ కూడా అవుతుంది. బాగుంది, గుడ్. See that. అశ్విని గారు మీ ప్రక్కల ఎవరైనా లైన్ మెంబర్స్ ఉన్నారా? సార్ మీది మ్యూట్ అయినట్టుంది సార్, ఒకసారి మీది yes. కామేశ్వరి గారు మీ ప్రక్కల ఎవరైనా లైన్ మెంబర్ ఉంటే వారితో ఆ గావెల్ ఇప్పించుకోండి. లేదు సార్, లేరు. Okay, parle, no problem. Right. Okay, hearty congratulations. And this gavel that has been given you is the symbol of the power that has been given you. It's not only power, it's the love that your members have for you. Right? The authority that has been given you has to be used very carefully. Use it with care, love, courtesy, and become the best presidents. I wish you all the very best. Right? Thank you very much for this wonderful, great opportunity that you have given me to install all of you into your offices. I wish you a very successful year 2020, 2021. I will certainly come back to your club sometime during the year, and I'm sure I'll have a lot to celebrate along with you. Wish you all the best once again. Thank you.